आईला निव शरणू मुठ्ठीत जलवे शुभतीर्थवय्या संतांच्या पदस्पर्शाने भाळी साहेबांनी लावलेला हा ज्ञानाचा नंदादी अखंड आणि चिरकाळ सेवक राहावा हीच सदिच्छा. विद्या प्रसारक मंडळ गडिंगलगा ह्या संस्थेच्या शिवरत्न ह्या नूतन वास्तू उद्घाटन समारंभासाठी उद्घाटक म्हणून ज्यांना दिव्य सान्निध्य आम्हाला लाभलेलं आहे ते श्री महनीप्र अभिनव मृत्युंजय महास्वामीजी, देव मंदिर महामठ मनकवाड. दुसरे स्वामीजी परमपूज्य श्री महान सिद्धेश्वर. ह्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित कार्यक्रमाचे अध्यक्ष व संस्थेचे अध्यक्ष माननीय श्री सतीशना गाळेसो, गडिंगलगा उपविभागाचे तहसीलदार माननीय श्री शेळके साहेब, उपस्थित संस्थेचे उपाध्यक्ष चितूरकरांना, सचिव ॲडव्होकेट घोषके साहेब, संचालक यशवंत सर, ॲडव्होकेट विकासना. तिथे त्यांनी फकीरेश्वर स्वामींना आमंत्रित केले. तेथेच त्यांनी आपले शिक्षण पूर्ण केले. फकीरेश्वर स्वामींचे सर्वात आवडते स्वामींचा पट्टाभिषेक सोहळा फेब्रुवारी 2024 मध्ये श्री गणेश सिद्धेश्वर आश्रम वेगळा येथे संपन्न झाला. आश्रमाची परंपरा व संस्कार पाहून परमानंदी झालेले स्वामीजी भक्तांना प्रोत्साहित करत आहेत. आपल्या प्रवचनातून
या नवीन वास्तूचा आजचा उद्घाटन समारंभ यासाठी या ठिकाणी संस्थेच्या विनंतीला मान देऊन या ठिकाणी उपस्थित असलेले मणिनिरंजन प्रणवस्वरूपी अभिनव मृत्युंजय महासंमेली देव मंदिर महामठ मनकवाड त्याबरोबर गडिंगलच्या गणेश विद्याश्वर आश्रम गरीबांचे परमपूज्य श्री महंत सिद्धेश्वर महास्वामीजी त्याचबरोबर या ठिकाणी आलेले कडगावचे नांदूर प्रकारचे परमपूज्य शिवलिंगेश्वर महास्वामीजी संस्थेचे उपाध्यक्ष आदरणीय संस्थेचे सचिव ॲडव्होकेट पी जी भोसकी ज्येष्ठ संचालक संगापना गड्डी ज्येष्ठ संचालक विकासना पाटील या ठिकाणी उपस्थित असलेले इंजिनियर किशोर हंगे डॉक्टर कोल्हापुरे या ठिकाणी आवडून या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले अशोकनाथ निवडी शिवयोगी गाडी ही जी इमारत या ठिकाणी उभी राहिली त्या इमारतीतून त्यांचं कर्तृत्व इंजिनियर किशोर हंगे त्याचबरोबर चौगले सर या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर या ठिकाणी नूतन नगरसेवक जे आले गुंड्यावर रामगोंडा पाटील गडिंगलचे आमचे तहसीलदार शेळकर साहेब ज्यांचा आपण मुद्दा सत्कार केला ते मिशन बँकेचे नूतन संचालक बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंटचे संचालक सुरेश कोळकी बसवराज जंदी अमरनाथ घुगरी जवाहर घुगरी त्याचबरोबर या ठिकाणी जागृती माजी विद्यार्थी संघटनेचे सर्व पदाधिकारी वीरशैव विधायक समाजाचे आमचे राजशेखर गड्डी उमेश खरापुरे शारदा आरती सुभाष शक्ती संस्थेचे सर्व आजी माजी शिक्षक माजी मुख्याध्यापक माजी प्राध्यापक आजी माजी प्राध्यापक उपस्थित सर्व मान्यवर त्याचबरोबर जागृती महिला मंडळाच्या आमच्या अध्यक्षा कोल्हापुरे यांनी महिला मंडळ गणेश सदस्य सर्व आमच्या महिला मंडळ गणेश सदस्य मंडळाचं त्याचबरोबर या ठिकाणी उपस्थित असलेले डॉक्टर ढाळी कॉलेजचे माजी विद्यार्थी संघटना त्याचबरोबर आमच्या रवींद्र जाधव बँकेचे उपाध्यक्ष नागरांना कोल्हापुरे सर्व मान्यवर या ठिकाणी संस्थेच्या वतीनं आज या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं सर्वांचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आणि स्वागत। आज प्रथम संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर ढाळी साहेब संस्थेचे संस्थापक उपाध्यक्ष आदरणीय कैलासवासी रावसाहेबांना चित्तूरकर आमच्या मायमावली रत्नमाला झाले यांना अभिवादन करतो आणि आज या निमित्तानं या नवीन वास्तूच्या उद्घाटन समारंभासाठी आपण इतक्या संख्येने उपस्थित आहात त्याबद्दल तुमचं सर्वांचं या ठिकाणी हार्दिक हार्दिक स्वागत। आजचा क्षण हा विद्याप्रसार मंडळाच्या या मातृसंस्थेच्या इतिहासामध्ये अत्यंत गौरवपूर्ण आणि प्रेरणादायी एक भावनाने ओतप्रेत भरलेला असा क्षण आहे। शेवटच्या या भव्य सुसंस्कृत दूरदृष्टीचं प्रतीक असलेल्या या नवीन वास्तूच्या उद्घाटनासाठी आपण सर्व इथे एकत्र जमलो आहोत। ही बाब संस्थेच्या सामाजिक शैक्षणिक व सांस्कृतिक प्रवासाची ही एक साक्ष आहे। तसाच आजचा क्षण मगाशी मोदी साहेब म्हटल्याप्रमाणे हा सुवर्ण अक्षराने लिहून ठेवणारा असा गौरवपूर्ण उत्साहपूर्ण अभिमानाचा असा आजचा क्षण आहे। आपण ज्या सुरतने नवीन शैक्षणिक संकुलामध्ये आज उद्घाटनासाठी उपस्थित आहोत ती इमारत म्हणजे फक्त मूल्यांची संस्काराची आणि भविष्य घडवणारे जिवंत प्रयोगशाळा ही ठरणार आहे। बंधूंनो, आज आपण केवळ एका वास्तूचं उद्घाटन नव्हे करीत नाही तर एक विचार एक मूल्य व्यवस्था एक शैक्षणिक परंपरा आणि भावी पिढीच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी उभा राहिलेला दृढ पाया आपण आज औपचारिकरित्या हा लोकार्पण सोहळा साजरा करत आहोत। विद्याप्रसार मंडळ गडिंगलज ही संस्था आपल्याला माहीत आहे बहुजनांमधील विद्यार्थ्यांना चांगलं शिक्षण मिळावं चांगलं शिक्षण मिळून ते सुशिक्षित व्हावे या दृष्टिकोनातून गडिंगलज नगरीचे गेली 22 वर्ष नगराध्यक्ष भूषवलेले माजी आमदार कैलासवासी डॉक्टर एस एस ढाळी साहेब यांच्या एक समाजभान एक शिक्षण तज्ञ या नात्यानं 1963 मध्ये ही शिक्षण संस्था उभी केली। ही शिक्षण संस्था उभं करत असताना त्यांना आलेले जे काही अडचणी असतील त्या ह्याच्यावरती मात करत या ठिकाणी त्यांना सहाय्य करणारे संस्थेचे संस्थापक उपाध्यक्ष रावसाहेब कुलकर्णी त्यांचे सर्व सहकारी यांनी त्यांना मदत करत ज्या मर्यादा ज्या अडचणी त्या गडिंगलज याच्यातील सर्व शुभेच्छुक
यामुळे ही संस्था आज मोठ्या जमादारांची उभी आहे. खरोखरच डॉक्टर साहेबांचं व्यक्तिमत्व हे 60 वर्षापूर्वी शिक्षण संस्था उभी केली. शिक्षण म्हणजे केवळ पदव्या देणे नाही तर माणूस घडवण्याची एक प्रक्रिया आहे आणि त्यांच्या शैक्षणिक जीवनाचा आणि संस्कार स्थापन करण्याचा हा एक केंद्रबिंदू होता असं म्हणतात तर वावड होणार नाही. गडिंगसारख्या ग्रामीण शहरांमध्ये दर्जेदार शिक्षणाची सोय व्हावी या निमित्तानं हा जो कार्यकाळ घातला गेला. खरोखरच एक दीर्घ निश्चय प्रामाणिक प्रयत्न आणि समाजाच्या सहकारामुळे ही संस्था त्या काळापासून हळूहळू प्रगतीपथावर होत गेली, बळकट होत गेली आणि या कार्यात मी आपल्या सगळ्यांच्या उपाध्यक्षांचं त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचं या ठिकाणी त्यांना योगदान मिळालं. त्यांच्या सहकार्यामुळे ही संस्था केवळ उभी राहिली नाही तर ती वाढली, फुलली आणि जनमानसामध्ये एक चांगला ती रुजत गेली असं म्हटलं तर वावड होणार नाही. आणि आज डॉक्टर ढाले साहेबांच्या अकाली निधनानंतर त्या काळात 1924 ऑगस्ट 1987 नंतर फार मोठा प्रश्नचिन्ह या ठिकाणी होतं की अध्यक्षपद कुणी घ्यावं. तर त्या कठीण काळात आमच्या मायमौली रत्नमाला ढाले वहिनींनी या संस्थेची धुरा अत्यंत समर्थपणे आपल्या खांद्यावर घेतली आणि त्या केवळ व्यवस्थापन त्यांनी सांभाळलं नाही तर संस्थेचा आत्मा त्यांनी जपला, संस्थेची मूल्य टिकवली आणि संस्थेला एका नवीन उंचीवर घेऊन जाण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. त्यांच्या कणखर नेतृत्वाखाली ही संस्था बालवाडीपासून पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत विस्तारली. विविध विद्याशाखा या ठिकाणी सुरू झाल्या. शैक्षणिक संधी, शैक्षणिक वाढ या ठिकाणी होत गेली. हजारो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात शिक्षणाचा प्रसार, शिक्षणाचा प्रकाश त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचला. सर्वांगीण शिक्षणाची परंपरा आज विद्याप्रसारक मंडळाने ही जोपासलेली आहे. बंधूंनो, शैक्षणिक गुणवत्तेबरोबरच या ठिकाणी कला, क्रीडा, संस्कृती, सामाजिक बांधिलकी, कौशल्यावर आधारित शिक्षण, स्टार्टअप, उद्योजकता, संशोधन आणि नवीन उपक्रम या सर्व घटकांना संस्थेने समान न्याय दिलेला आहे. आज आपल्याला माहित आहे नवीन राष्ट्रीय धोरण येत आहे NEP 2020. या माध्यमातून बहुविद्याशाखीय शिक्षण, कौशल्य विकास, भारतीय ज्ञान परंपरा, उच्चाधिष्ठित शिक्षण, रोजगार दृष्टिकोन संस्थेने ठेवून या ठिकाणी प्रभावीपणे ते संस्थेने स्वीकारलेलं आहे. आणि हे स्वीकारत असताना हे शिक्षण म्हणजे केवळ नोकरी मिळवण्याचं साधन राहिलेलं नाही तर नवीन या शैक्षणिक धोरणानुसार या ठिकाणी ज्ञान, कौशल्य, मूल्य आणि चारित्र्य या समन्वयातून व्यक्तिमत्व विकास हा विद्यार्थ्यांना घडला पाहिजे ही भूमिका संस्थेने घेतली. आणि ही भूमिका फक्त कागदावरच न ठेवता प्रत्यक्षपणे त्याचं अनुकरण आणि हे अंमलबजावणी ही संस्थेने करून दाखवलेली. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे आपल्या सर्व शिक्षकांसाठी. त्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये संशोधन वृत्ती असेल, नवीन उपक्रम असतील, उद्योजकता असेल, डिजिटल साक्षरता असेल किंवा व्यवसाय कौशल्य असतील, जीवन कौशल्य असतील ही विकसित व्हावी या दृष्टिकोनातून संस्था सातत्यपूर्ण प्रयत्नशील आहे. आणि या दृष्टिकोनातून रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण शिक्षण हा संस्थेचा मूलमंत्र हा कायम राहिला. ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಒಟ್ಟು ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿದೆ. थोडं मराठी तिकडे गेल्यानंतर सगळं मराठी विसरून गेले मला. तरी सुद्धा थोडा मराठीमध्ये बोले. ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಗಾಳಿಯಣ್ಣವರು ಬಹಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತು. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಯಾರು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದ್ದವ್ರು ಜಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಟ್ಟಡ ಇಮಾರತಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಆ ಇಮಾರತಿ ಒಳಗೆ ಎಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಅದಾರಿ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತೈತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ದೇಶ ಐತಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿನೇ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಇತ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಕಾಲೆ ಅವರು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಕಾಲೆ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಒಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಕಾಲೆ ಅವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಬಹಳ ಮಂದಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದವಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಕಾಲೆ ಅವರು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 100 ಮಂದಿ 100 ಮಂದಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುಕುಲ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುರುಕುಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತಿ. ಗುರುಕುಲ ಏನ್ ನಡೀತಿತ್ತು?
ದೊಡ್ಡ ಇಮಾರತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಡುಕ, ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಒಳಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳದಾವ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಡಿಗಳದಾವ ಅಂತಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆಗ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ತುಂಬುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದೊಳಗೆ ಚಂದ್ರಾಪುರದೊಳಗೆ ಸುಮಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗೊತ್ತಲೇ ಇರ್ಬೋದು. 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಅವ್ರು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೋದು, ಅನಿಲ್ ಬೋರ್ಕರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆತನ ಹೆಸರು. ನಿಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದೊಳಗೆ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಾರ ಅಂದ್ರೆ 23 ಲಕ್ಷ ಜನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ರು. 23 ಲಕ್ಷ ಜನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ 1475ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಾರ ಅವ್ರು. ಅನಿಲ್ ಬೋರ್ಕರ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು. ಆ ಸೂರತ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಅನಿಲ್ ಬೋರ್ಕರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ 1475 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಾಗ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವತ್ತು ಎಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರ್ದಿಟ್ಟು ಸಾವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಸಬೇಕು. ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಒಳಗೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ತನ್ನಿಂದ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಅವಾಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುವಂತದ್ರೊಳಗೆ ಬಹಳ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ OTP ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾವ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಾಗ. OTP ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಜಸ್ಟ್ 1 ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅದು OTP ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. OTP ಹೆಂಗ್ ಜನ ಬರ್ತಾವ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ, ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ಹೆಂಗ್ ಬಂದು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ. OTP ಹೆಂಗ್ ಬಂದು ಹೋಗುವಂತ ಜನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು OPD ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಹತ್ರ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮವರನ್ನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗೈತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದಾರಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಾಗ ಡೈಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋರು ನಗರ ಮಂದಿ ಅದಾರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಾಗ ಅದಾರಿ, ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ನಾಗ ಅದಾರಿ, ಮತ್ತೊಂದ್ರಾಗ ಅದಾರಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರಾಗ ಅದಾರಿ. ಕರೆ ನೀ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬರೋಲ್ಲ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬರೋದ್ರಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಯಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿನ ಬರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹೊಡಿನ ಬರ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಮಗನ ಬರ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲೇ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಗೆ ಕೊನೆಯದವ್ರು ಮಾತಾಡಿದೀನಿ. ಭಗವಂತ ಅವ್ರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟ. ಗಾಡಿ ಅವರಾಗ್ಲಿ, ಗಾಡಿ ಸರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಳಿಸ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮರಾವೆ ಬರೀ ಕೀರ್ತಿ ರೂಟಿ ಉರಾವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಉಳಿಬೇಕು. ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಭವನ ಅಂತ ಐತೆ ಅಮೆರಿಕದವ್ರು. ಕೀರ್ತಿ ಭವನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವ್ರಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಫೋಟೋ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಫೋಟೋ ಹಾಕೋ, ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅದಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಫೋಟೋ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಜನರು. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತ 50 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಕತ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹೆಸರು ತೆಗಿತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟ ದೊಡ್ಡವ ಅಂತಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಜನ ರೊಕ್ಕ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂದವ್ರು ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ. ಅವ ಹೋಗಿ 50 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀವಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗಾಡಿ ಸರ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತವ್ರ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವರು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಇವ್ರು ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೊಕ್ಕ ಇದ್ದಾಗ, ಗಾಡಿ ಇದ್ದಾಗ, ಬಂಗ್ಲಾ ಇದ್ದಾಗ ಬಹಳ ಮಂದಿ ನಮ್ಮವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೋದ ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಹುಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಗತ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಂದಿ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಹುಡ್ತಾನೆ. ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಾಗ ಹುಡ್ತಾನೆ. ಜಗತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಜನಗಳ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಅವ ಮಕ್ಕಳು ಜನ್ಮ ತೆಗಿತಾನ. ಅಂತವ್ರು ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಸಹಿತ ಗಾಳಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಗುವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾರ, ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಹೋಗ್ಯಾರ, ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಎಡ್ಕೊಂತ ಇದನ್ನ ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಕತ್ತಾರಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬಂದೀನಿ. ಒಂದೇ ಸಣ್ಣ ಮಾತೇನಂದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾರ ಆಫೀಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಂಗೆ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನೋಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪೆನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಿಡ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಬರ್ಕೊಂತಿರ್ತಾರ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾಕೆ ಮಾಡೇ ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತಾರ. ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೈತಿ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕುಂತು ಮನ್ಯಾಗ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ ಮನ್ಯಾಗ, ಏನ್ ಆಗಕತ್ತಿರ ಮನ್ಯಾಗ ಒಂದಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿರ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಗೊತ್ತೋಗಿ ಕೇಳಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಾಕತ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮನ್ಯಾಗ ಹೌದು ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಬರೀ
ಮಕ್ಕಳು ಚಲೋ ನಡೆದೈತೆ ಇಲ್ಲೋ, ಚಲೋ ಓದಾಕತ್ತಾರ ಇಲ್ಲೋ, ಯಾವ ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಮಂದಿ ತಾಯಿದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಫೋನ್ ಪೇ ಬಂದು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಬಂದು ಅವ್ರ ಕೈಯ ರೊಕ್ಕನ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಗಾಕತ್ತಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಪಾಕಿಟಾಗೆ ಇರ್ತಿದ್ವ, ಈಗ ಕೈ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಕಡಿಮೆ 5,000ದಾಗ ಒಂದು 3,000 ತೆಗೆದು 2,000 ಡಬ್ಬೆ ಇರ್ತಿದ್ವು. ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚಿಗೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಪೇ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಯಾವಾಗ ಬರುವ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಮನೆ ವಿಚಾರದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬೇರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ನಾವು ಉತ್ತಮ ತಂದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನಾವು ಉತ್ತಮ ತಂದೆ ಅಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವ್ರ ವಿಚಾರವನ್ನ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಾಕ ಎದುರಾಗ್ತಾರ. ಮತ್ತ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇರೆದವ್ರು ಹೇಳಾಕ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮನೆ ಒಳಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ತಿಳ್ಕೊಬಿಡ್ರಿ. ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ರಿ, ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗ್ರಿ, ಉದ್ಯೋಗಪತಿಗಳಾಗ್ರಿ, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕಾಲು ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡ, ಆ ತಾಯಿ ಮಗ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ, ಇಷ್ಟಾಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಪತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂಸಾರದೊಳಗೂ ಸುಖ ಹೊಂದಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗೈತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಡಿದಾರ ಬಂದಾಗ ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ನೆನೆಸ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜರ್ಸಿದ್ದೇಶ್ವರನ ಚಂದ್ರಂತಾಯಿ ಪೂಜಾ ಆಚರಣೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಬಹಳ ಜನ. ನಾವು ಪೂಜಾದೊಳಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾಲದಾಗ ತನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸಿರುವಂತ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಜರ್ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬಹಳ ಜನ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲಿಯೊಳಗೂ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಕರಿತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಚಂದ್ರಂತಾಯಿ ಅವ್ರದ್ದು ಜರ್ಸಿದ್ದೇಶ್ವರದ ಐತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆದಂತ ಪೂಜ್ಯರು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೆಲಸ. ಒಬ್ಬ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳಿಂದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಯಂ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಮಠ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಆ ಮಠದ ಕೀರ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳ್ಕೊಂತ ಹೊಂಟದ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಯಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒತ್ತಡ ಮಾಡಿ ಆಗಿರೋ ಸಹಿತ ಅದೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಈಗ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡುವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಾವ್ರಿ. ಈಗ ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಒಬ್ಬರ ಮಗ ಇರ್ತಾರ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರ್ತಾರ, ಏನ್ರಿ ನನ್ನ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗ ದೊಡ್ಡ ಲಾಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರ ಅಂತ. ಒಬ್ಬರ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಾರ, ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಇದು ಜಗಳ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಯ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಾರ, ಲಾಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಾರ. ಅವ್ರಂದ್ರು ಯಾವ್ದಾರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾರು ಚಲೋ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರಂದ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಲಾಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಲಾಯರ್ ಇದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಕೆಲಸ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಏನು ವಾದ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ತಂದೆ ಏನು ನನ್ನ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಗ ಅದ, ನನ್ನ ಮಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕನಸು ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೆಂಡತಿ ಕರೆದು ಬರೀ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟು ಸಂಬಂಧ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧ ನನ್ನ ಮಗ ಲಾಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಅವ್ರು ಲಾಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದಾಗ ವಕೀಲರು ಅವ್ರ ಜಡ್ಜ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೀರಿ ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಲಾಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಾರ ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಅವ ಆಗವೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ, ಅವ ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಹುಟ್ಟಲಾದ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಲಾಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಪಡೆದಾಡುವಂತ ಕಾರಣ ಇವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಯಾಕಾಗ್ರಿ ಅವಾಗೇನು ಯಾಕಾಗ್ಲಿ ಒಟ್ಟ ಸಮಾಜದಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮನುಷ್ಯ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹುಡ್ತಾನ, ಮನುಷ್ಯ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಸಹಿತ, ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿರೋದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥದ್ರೊಳಗೆ ಬಹಳ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾಗಿರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿವಂದಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೂ ಅಂದಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬಸಣ್ಣ ಮರಾಠಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಭಾಷೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಮರಾಠಿ ಒಳಗೆ ಬರೋದು ಬಸಣ್ಣ. ಬಟ್ ಮರಾಠಿ ಒಳಗೆ ನಾನು ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡದಾಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಜ್ಜರ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ದೇನೈತಿ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜರ ಕಡೆ ಐತಿ. ಅವಾಗ ಹಸಿರು ಚಂದಾಗಿ ಆ ಮರಾಠಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಹಾತ್ಮಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವರನ್ನ ಮಾತೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೀವ್ರ ಸಭೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಚನ ದಯಪಾಲಿಸಿದಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಗಡಿಗರಿಸಿಗೆ
ಚಿರಪರಿಚಿತ ಪೂಜ್ಯರಾದಂಥ ಮಣಕ್ವಾಡದ ಅಭಿನಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ದಿವ್ಯಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖರು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸತೀಶನ ಕಾಳೇಶ್ವರಿಗೂ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನವರಿಗೂ, अलंकार करण्यासाठी सोने प्रथम पाहिजे, सत्यपथर जाण्यासाठी गुरुपथर प्रथम पाहिजे, पुढं शरणम देवाला जाण्यासाठी शरणांच्या शंगात प्रथम पाहिजे. If you wealth is lost, nothing is lost. If you health is lost, something is lost. If your character is lost, everything is lost. आमचं हेल्थ थोडा हेल्थ बिघडला काही फरक होत नाही. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಲೋ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರವಚನ ಕಾಳೇಶ್ವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬರೀ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ ಇದ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಪ್ರವಚನ ಮೂಲಕ ಏನಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ತೆಗೆದ್ರಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗರು ಏನಂದ್ರೆ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ತಾವ. ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಗತಿ ಏನು ಅಂತ ಆ ಊರವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿನವ್ರು. ಅವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚುತ್ತಿ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಶಾಲೆ ದತ್ತಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರ. ದತ್ತಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶರಣ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವಂತ ವಿಷಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣ.